ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के हजूर सुभायमान अति सत्कारयोग गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, आप बड़े अदब प्यार सहित सतगुरां दे पावन हजूर हाजरियां भरते हुए गुरु के कीर्तनिया पासों अमृतमय बाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे थे। उपरंत आप जी ने भाई साहब जी पासों अज आरंभ हुए हाड़ महीने के बाबत जो धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने माज राग के अंदर 12 माह की बाणी उचारण की है, इस बाणी के विचों शब्द श्रवण किया है। आओ गुरु अर्जन साहब जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शे पावन शब्द की विचार दे नाल जुड़न तो पहला मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। सारे ही गुरफतेह की सांझ प्रवान करो, कोई रसना वांझी ना रहे। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने साडे जीवां ते कृपा की और सानू बड़े ही सौखे तरीके दे नाल सौखे शब्दां दे राही जीवन नू सुचज्जा बनाउण वास्ते उपदेश ज्ञान बख्शिश करके निवाजिया है। और मैं अक्सर बेनती करदा हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी साडे लई एक एक सबक सिखाउंदे हुए, जिवें एक स्टूडेंट एक एक क्लास करन तो बाद डिग्री प्राप्त करता है, इस तरह ही गुरु ने सानू एक एक उपदेश दिंदे हुए एक एक उपदेश समझाउंदे हुए उस अवस्था तक ले जाने का यत्न किया है जिस अवस्था नूं चौथा पद कहा गया, जिस अवस्था नूं उच्चा दर्जा कहा गया, जिस अवस्था नूं मनुख दे नेत्र खुलण की गल कही गई, जिस अवस्था दे विच जाके परम पदवी की गल कही गई, जिस अवस्था विच जाके इंज कह लीए कि जिंदगी नूं जीउण दा ढंग आ गया, इनू ही सतगुरु ने मुक्ति किया है। साहब जी ने एक एक पड़ा, मैं गुरु नानक साहब जी की पावन बाणी विचों पंक्ति सांझी करा। सतगुरु कहते एत राह पत पवड़ियाँ चढ़िए हुए अकीस, अकीस का अर्थ एक ईश्वर। गुरु नानक साहब महाराज कहते एक राह पत पवड़ियाँ, ये पौड़ियाँ ने इस राह के उत्ते जाते हुए ये पौड़ियाँ ने कदम दर कदम चलदियाँ चलदियाँ एक ईश्वर दे विच अभेद होने वास्ते। जदों असी गुरु का एक एक उपदेश कमाया, एक एक सबक सीखिया, फिर साडा जीवन आनंद खेड़े दे नाल भर जाता है। इस तरह सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने 12 माह की बाणी दे विच साडे ते कृपा की। बड़ी सौखी जी गुरु साहब जी ने शब्दावली वरती और गुरु साहब जी ने बड़ा ही प्यारा सानू तरीका समझाया। 12 माह की बाणी दे विच कुल 14 शब्द ने। 12 शब्द 12 महीनों के बाबत ने और एक शब्द 12 माह की आरंभता दे विच और एक शब्द 12 माह की अखीर 12 महीनों की समाप्ति के समय। 14 शब्द ने। पहले शब्द विच गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने यह समझाया कि असी जीव परमात्मा तो विछड़ के किहड़ी अवस्था दे विच अपना जीवन बतीत करते हैं। जदों असी गौर नाल बाणी नूं पढ़ते हैं 12 माह की,
तो जिहड़ा पहला शब्द आउंदा है वो शब्द आउंदा कि किरत कर्म के विछुड़े कर किरपा मेलो राम। मैं इहदे अर्थ इवें करां, इहदे विच कोई शक नहीं, असीं अपनी अपनी किरत करके जिहड़े कर्म कीते ने उन्हां कर्मां दे आधार ते परमात्मा तो विछड़े हाँ। मैं पिछले दिनी भी बेनती कर रहा सी कि कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कोई अपने कीते कर्मां दे करके परमात्मा दे नेड़े हो गया तो कोई अपने कीते कर्मां दे करके परमात्मा तो दूर हो गया। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कोई नेड़े आ गया कोई दूर चला गया। हुण इहो कारण बनिया कि असीं किरत दे लई जिहड़े कर्म कीते, किसी ने चोरी की, किसी ने कतल किए, किसी ने व्यभिचार किए, किसी ने कुछ किया, किसी ने किरत करदियां इन्नी ईमानदारी दिखाई कि अपना सब कुछ ही वार दिता, वो परमात्मा दे नेड़े हो गया। ते किरत करदियां करदियां दूसरियां दे उत्ते जुल्म करन वाला, किरत करदियां करदियां दूसरियां दा हक मारन वाला परमात्मा तो दूर हो गया। किरत कर्म के विछुड़े। पर हुण बेनती की कीती, कर किरपा मेलो राम, किरपा करके अपने नाल मेल लो, जोड़ लो। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम। चार कुंट चारे दिशावां दे विच भटक भटक के देख लिया, हुण थक हार के तेरी शरण विच आ गए। हुण मैनूं इस गल दा ज्ञान हो गया है, समझ आ गई है कि धेन दुधिया ते बाहरे, धेन कहंदे ने गां नूं। असीं किसानी किते नाल संबंध रखते हैं। जदों तक गां दुध दवे ना उदों तक तो बड़े प्यार नाल उहनूं घर विच रखिया जांदा, उदों तक तो उहनूं वधिया चारा पाया जांदा। पर जदों गां दुध देना बंद कर दिंदी फिर की हुंदा, फिर उहनूं डंडे मार के घर विचों कढ़ दिता जांदा। अज वेखो ना इधर तो नहीं, पंजाब वाल खास करके किवें गावां तुरियां फिरदियां। सतगुरु जी ने शब्द वरत्या धेन दुधै ते बाहरी। जे गां ने दुध देना बंद कर दिता किसी काम नहीं। धेन दुधै ते बाहरी, किते ना आवे काम, वो किसी काम दी नहीं। क्योंकि गां नूं वो लोग मां कहंदे सी, वो हल भी नहीं सी जो सकदे, उहनूं खेतीबाड़ी भी नहीं सी कर सकदे। इस करके सतगुरु कहंदे जदों तक गां दुध दिंदी उदों ते काम दी, जदों गां दुध देना बंद कर दवे किसी काम दी नहीं। जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही धाम। जे फसल नूं पानी ना मिले उहदी शाखा कुमला जाती है, उहनूं फिर दाने नहीं पैंदे, उहनूं फल नहीं लगता। कहते खेतों के विच ते खड़ी है पर वो किसी काम नहीं, फसल भी वो किसी काम नहीं जिन्हों पानी बराबर नहीं आया। जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम। हुण गुरु साहब कहना की चाहुंदे ने सानू, गुरु साहब समझाउणा की चाहुंदे ने सानू। गुरु साहब कहंदे भलिया हकीकत ये है जिवें गां दुध देना बंद कर दवे किसी काम नहीं, फसल नूं पानी ना मिले, उहदे विच रस ना रहे, वो फल नहीं दिंदी, वो भी किसी काम नहीं। हकीकत दे विच जे तेरे जीवन दे विच रब्बी गुण ना रहे ते तू भी किसी काम नहीं। जे तेरे जीवन दे विच रब्बी गुणां दा रस ना रहा तो तू भी किसी काम नहीं। जिवें फसल, एक आसा की वार दा शब्द पढ़िए, सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा बोल किया। सतगुरु कहंदे फसल जिहड़ी आ ना तिल्लां दी, किसान ने खेत दे विच बीजी, इक्को जे वत्तर दे विच सारी फसल बीजी गई, इक्को जिहा पानी लगा, इक्को जिहियां खादां पाईयां, इक्को जी संभाल की। पर जदों वड्ढण दा समां आया उदों की कीता, कुछ तिल्लां दे बूटे किसान जिहड़ा सी ओह खेत दे विच छड्ड गया। हुण खेत दे विच छड्ड के चला गया ते ओह है ते खेत किसान दा मालक है खेत दा, वो बाकी फसल कट के लै गया, पर कुछ बूटे उन्हें खेत दे विच छड्ड दिते। सतगुरु कहंदे उन्हां बूटियां दे 100 खसम बन गए, 100 खसम बन गए। क्यों?
क्योंकि उन्हों का कोई खसम नहीं रहा। वो खेत दे विच किसान इवें छड्ड के चला गया। हुण किसान नूं पुछिए कि तूं क्यों छड्ड दित्ते इवें, बाकी तूं फसल कट्टी तिल्लां दी, ये क्यों नहीं बूटे कट्टे? उहदा जवाब है, कहंदा भावें मैं खेत दे विच ये तिल्लां दी फसल बराबर बीजी, बत्तर विच बीजी, बराबर पानी लाया, खादां पाईयां, पर कुछ ये जिहड़े बूटे मैं खेत विच छड्डे ने ना, ये वो छड्डे ने जिन्हां दे विच तिल्लां दे फल नहीं पे कह लीए, बीज नहीं पे कह लीए। होया कि इहदे विच सवाह बन गई, तो जदों इहदे विच सवाह बन गई तो इनू वड्ढण दा भी कोई फायदा नहीं, एवें समा बर्बाद करदा, एवें मेहनत करदा, इनू मैं इवें छड्ड दित्ता। किसान नूं पता कि इहदे विच बीज नहीं पे, इहदे विच फल नहीं पिया, इहदे विच सवाह बन गई है, उन्हें इवें रहन दिता। हुण उहदे 100 खसम बन गए, जिहड़ा मर्जी आके उन्हां नूं कट के लै जाए। सतगुरु कहंदे जिन्हां बूटियां दे विच सवाह बन जाए उन्हां दे 100 खसम बन जांदे ने। जिन्हां बूटियां दे विच सवाह पै जाए, फल दे विच सवाह पै गई, वो बूटे किसान दे किसे काम नहीं, वो नखसमे हो जाते ने। हकीकत दे विच जिन्हां दे जीवन दे विच रब्बी गुणां नूं छड्ड के वकारां रूपी सवाह बन पै जाती है, जिन्हां दा जीवन सवाह रूपी वकारां दे नाल भर जाता है, वो भी परमात्मा खसम तो नखसमे हो जाते हैं। उन्हां दा भी कोई खसम नहीं रह जाता। नखसमे जिहड़ा मर्जी बांह तो फड़ के जिधर मर्जी लै गया, कोई पहाड़ां वाले दे लै गया, कोई मंदिरां च लै गया, कोई किसी मनुख दे अगे लै गया, कोई कबरां विच किते जिहड़ा मर्जी लै गया। कारण की बनिया? उहदा खसम नालों संबंध टुट गया। गुरु अर्जन साहब महाराज 12 माह दे विच इहो समझा रहे ने, भलिओ जिहड़ा मनुख परमात्मा नालों टुट जाता है उहदा जीवन गर्क हो जाता है, उहदा जीवन व्यर्थ हो जाता है, उहदा जीवन नखसमा हो जाता है, उहदा जीवन बर्बाद हो जाता है। सतगुरु मैं नहीं चाहता मेरा जीवन बर्बाद हो गए। सतगुरु कहंदे आ फिर उंगल फड़, मैं तेनों सफ़र ते तोरां, आ मैं तेनों मंजिल वाल लैके जावां। समा लगेगा पर मैं तेनों मंजिल ते जरूर पहुँचा देवांगा। हुण उंगल फड़ी ते गल शुरू हुई चेत तो। पहला महीना चेत है। सतगुरु कहंदे इत्थों शुरुआत कर। मैं पहला बेनती की ना, एक एक क्लास बच्चा पढ़ के पास हो के फिर जाके डिग्रियां प्राप्त करदा। हुण गुरु ने पहली क्लास सानू पहला सबक दिता, कहण लगे चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा। आ गल दृढ़ करवा दी कि जे तू चेत दे महीने तो उस अकाल पुरख परमात्मा की आराधना करनी शुरू कर देवेगा, तेरे जीवन में आनंद बन जाएगा। किहड़ा मनुख है जिहड़ा अपने जीवन दे विच आनंद सुख नहीं चाहता? बाबा जी बाणी विच कहंदे ने कि सुख ते सारे मंगते ने, कोई ऐसा मनुख नहीं जिहड़ा गुरु कोल आके गुरु दे सन्मुख हो के हथ जोड़ के कहे सतगुरु कृपा करो मेरी दुखा नाल झोली भर दिओ। सुख को मांगे सब को, दुख ना मांगे कोई। इत्थे सब आके सुख मंगते ने, मेरे समेत असीं सुख ही मंगते। पर सतगुरु कहंदे सुखां दा मूल की है? सुखां दा मूल है चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा। आ चेत दे महीने तो तू एक सबक सिख ला, उस परमात्मा नूं आराध्या कर, उन्होंने याद करिया कर। जदों तू उन्होंने आराधेगा तेरे जीवन में आनंद आएगा। चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा, बहुत आनंद बन जाएगा तेरे जीवन में। एक सबक सिख लिया, चेत तो बाद विसाख आ गया। सतगुरु कहते चेता रखी हुण तू जुड़ पिया विछड़ी ना, क्योंकि वैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विछो। विसाख का महीना तेनों ये गल समझाउंदा है कि जिहड़ियां जीव रूपी इस्त्रियां फिर भी परमात्मा तो विछड़ियां रहिंदियां ने, उन्हां नूं कदी धरवासा नहीं मिल सकता, उन्हां नूं कदी जीवन दे विच आनंद भरोसा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा पति तो विछड़ियां रहिंदियां ने। वैसाख धीरन क्यों वाढियां, वाढियां दा अर्थ लै लईए वांझियां, जिहड़ियां परमात्मा पति तो अजे भी वांझियां ने। कहंदे उन्हां दे जीवन विच किवें उन्हां नूं धरवासा मिले। चेत विसाख फिर आ गया जेठ,
सतगुरु कहते हुण एक सबक होर लै, हर जेठ जुड़न दा लोड़ ही है, जिस अग्गे सब ने मन। जेठ का अर्थ हुंदा वड्डा। मैं अक्सर बेनती करदा, साडे पंजाबी सभ्याचार दे विच जेठ परिवारक रिश्तियां दे विच कह दिता जांदा पति तो जिहड़ा वड्डा भरा होवे, पति दा वड्डा भरा उहनूं जेठ कह दिता जांदा। सतगुरु कहते उहदे अगे आके निव जिहड़ा सारियां तो वड्डा है, जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब ने मन। मैं ये बेनती करा कि एक एक गुरु साहब जी ने साड़ी क्लास लेंदे हुए, सबक समझाउंदे हुए सानू अज दे शब्द दे विच भी चलो ये गल कही, आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास। ये हाड़ दा महीना बाहरी तौर पर उन्हां लई तपदा है जिन्हां कोल खसम परमात्मा की याद नहीं। मैं अगे जाके विचार करांगा। एक एक सबक सिखाउंदियां सिखाउंदियां गल आ गई 12वें महीने ते गुरु साहब पता की कहंदे, कहंदे फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। सब कहंदे तेनों मैं एक एक सबक दिंदा रहा, सिखिया, मन्निया, समझिया, लागू किया जीवन विच। जदों तू आ सब कुछ मान लिया, फिर आ फग्गण दे महीने तक पहुँचदियां तेरा जीवन आनंद नाल भर जाएगा। गल कित्थों शुरू हुई? चेत गोविंद आराधी है, होवे आनंद घना। ते 12वें महीने ते जाके सबक गुरु ने दृढ़ करवा दिता कि फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। हुण सज्जन हरि परमात्मा हिरदे विच आके प्रगट हो गया। जदों हिरदे विच आके प्रगट हो गया, हुण किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। हुण ते इहो कहने आ जी आनंद है, आनंद है, आनंद है। किसी चीज़ की लोड़ है नहीं, आनंद है। कारण हरि परमात्मा सज्जन हिरदे विच आ गया, हर सज्जन प्रगट ही आए। ते सतगुरु कहंदे हुण एक गल चेते रखियो, पता किन्हां दे जीवन विच आनंद बनिया? जिन जिन नाम ध्याया तिन के काज सरे। जिन्हां जिन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं ध्याया, परमात्मा दे निजमां नूं याद रखिया, परमात्मा दे निजमां नूं मन्निया, तिन के काज सरे। उन्हां दे जीवन दे कारज सवारे गए ने, सवरे ने। हर गुर पूरा आराध्य, दरगाह सच खरे, वो परमात्मा की दरगाह में सुरखरू होंदे ने। मैं हुण सारी 12 माह का यह निचोड़ तुहाडे सामने साझा करा कि गुरु अर्जन साहब सानू समझा रहे ने अपने जीवन दे विच, जे असी परमात्मा नालों विछड़ जाइए साडा जीवन नकम्मा है, साडा जीवन नखसमा है, साडा जीवन दुखी है। पर जे असी परमात्मा दे राह वल तुर पए, एक एक कदम पुटदे उत्थों तक पहुँच गए मंजिल तक, फिर साडे जीवन का हरेक कारज सफल ही सफल है। फिर साडे जीवन दे विच आनंद ही आनंद है। उन्हां सबकां दे विच गुरु साहब जी ने अज दा ये शब्द जिहड़ा साडी झोली विच पाया, सतगुरु कहंदे ये गल चेते रख, ये हाड़ दा महीना भी, वैसे असी शब्द आम बोली विच हाड़ वरतदे हां, गुरु अर्जन साहब जी ने शब्द आसाड़ वरतिया है। गुरु साहब कहंदे इस महीने दे विच भी कुछ दृढ़ करना है, इस महीने दे विच भी अपने जीवन विच कुछ लागू करना है। की लागू करना, की छड्डना, की प्राप्त करना, आओ शब्द दे विचों बड़े गौर दे नाल वाचण दा यतन करिए। गुरु कृपा करे असी गुरु अर्जन साहब जी दे अज दे बख्शे इस उपदेश नूं कमा सकीए। जिन्नी भी संगत आप गुरु की हजूरी विच बैठे हो, आओ एक बार शब्द दी विचार तो पहला मन बिरतियां नूं एकाग्र करके उच्चारण करो। सतनाम वाहिगुरु जी। आसाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ये हाड़ का महीना ना, मैं सवेरे भी बेनती कर रहा सी कि कई बार ना साडे मन में प्रश्न आ सकता, चलो इधर भी अजे मौसम का इन्ना फर्क नहीं, पर विदेशों के विच कई ऐसे देश ने जिन्हां दे विच अज दे दिनां दे विच बर्फ पै रही होवेगी, ठंड पै रही होवेगी। तो जदों उत्थे ये शब्द पढ़िया जाता होवेगा, हो सकता किसी के मन में प्रश्न आ जाए कि गुरु साहब कहते असाड़ तपंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पा, साडे ते ठंड आ जी। ये बेनती करा कि गुरु अर्जन साहब जी ने जिहड़ा ये 12 माह उच्चारण किया ना, इहदा
ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ, ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪੰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਨਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ, ਪਤੀ। ਨਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਹ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਹ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਸਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਦਿਨ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ। ਅੱਗ ਵੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਵੀ ਤੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦੇਗ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਹਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਹਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ। ਠੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਰਫ਼ ਠੰਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਠੰਡਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ। ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਪਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਬੜੀ, ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕੱਕਰ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੱਕਰ ਪਾਲਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਭਰ ਗਰਮੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਬਾਲਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੰਡਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਠੰਡ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਣੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਆਸਾੜ ਤਪਨ ਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਸ ਸੰਧਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਾ ਲਾ, ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਆ ਕਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੋਕੋ ਤੋਂ ਭਰੋਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਸੇ ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਾ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨਾ ਲਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਂਗਾ ਠੀਕ ਕਰੇਂਗਾ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਕਾਏ। ਅਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜੇ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਦਾਰਥ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਏ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਰੱਜ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਕਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਈਦਾ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਕਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਏ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁੱਚੀ ਹੈ। ਵਿਗੁੱਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਪ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੈਦ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੈਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਬਾਬੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁੱਚੀ ਹੈ ਖਵਾਰ ਹੋਈਦਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਰ ਹੋਈਦਾ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਵੀ ਗੁੱਝੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲ ਪਈ ਸਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਾਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਵੀ ਕਾਮ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਫਾਹੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਧੁੰਦੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਧੁੰਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਰੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਹ ਖਿੰਚੈ ਤਹ ਜਾਉ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆ ਮੋਤੀਆ ਮੇਰਾ ਨਾਉ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੋਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੂਕਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਤੇ ਪਈ, ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਪਈ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਪਈ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਹ ਖਿੰਚੈ ਤਹ ਜਾਉ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੱਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਰੱਸੀ ਆ ਜੀ? ਵਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਧੂਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਮਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦਾਖਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਾਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਤ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਵਿਹਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਏਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਛੋਤਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰਾਤ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, ਭੇਟੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਹੋਈ ਖਲਾਸ। ਖਲਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਰਖਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਗਤ ਹੱਸੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮ ਰੋਏ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਗਤ ਹੱਸੈ ਹਮ ਰੋਏ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚੱਲੇ।
ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ संसार तो। हम हसै जग रोए, मैं खुशी नाल जा रहा ते जगत रो रहा कि ये क्यों चला गया। 4 साल होर रह जांदा, समाज नूं सुधार दिंदा। जिवें बाबा कबीर साहब जी का गुरु ग्रंथ साहब विच जिहड़ा शब्द अंकित है कि कबीर साकत ते सूकर भला राखै आशा गाँव, वो साकत बपूरा मर गया कोई ना लहै नाओ। कि जदों साकत मनुख मर जाए तो कोई उन्होंने चेते नहीं करता, पर सूर मर जाए लोग कहते क्यों मर गया, शहर की गंदगी खा के सफाई रखता सी। बाबा कबीर साहब कहते अपने जीवन में इहो जी करनी कर कि कल नूं लोग तेनू याद करन, किते ये ना होवे तेरी साकत वाली करनी होवे, तेरे मरण तो बाद लोग कहण चंगा होया मर गया, पर सूर दे मरण तो कहण भी नहीं सी मरना चाहिए, गंदगी खा के सफाई रखता सी। अपने जीवन में इहो जी करनी कर, इहो जे कर्म कमा कि तेरे मरण तो बाद तू खुश होके ये आवाज़ दे के कहें कबीर मोहे मरने का चाव है, मैनू तो मरण का चाह है, मरो तो हर क्या द्वार, पर मरा किवें परमात्मा के द्वारे ते डिग के। मैं उहदे निजमां नूं मन के लागू करके कमा के जीवन दे विच जावां, मैनू कोई परवाह नहीं। अज मौत आ जाए, लोग डरते ने मौत तो, मैं कहना कल आ जाए, मैनू कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जीवन विच करनी चंगी रखी, मैं गुरु का उपदेश कमाया। जिनको साधु भेटिया सो दरगाह होए खलास, वो परमात्मा की दरगाह विच सुरखरू हुंदे ने। ते गुरु नानक साहब पता की कहते साहब, कहते 3 मुख टिके निकले जिन मन सच्चा नाओ। जिन्हां दे मन विच सच्चे दा नाम ना, परमात्मा उन्हां सुरखरू होयां नूं मत्थे ते टिके ला के जी आया आखदा है, उन्होंने सन्मान दिंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन दे विच नेक करनी कमाई है, चंगे कर्म कमाए ने। जिनको साधु भेटिया सो दरगाह होए खलास, वो परमात्मा की दरगाह ते सुरखरू होके जाते ने, चाह नाल जाते ने, उन्होंने कोई चिंता नहीं। वो बेफिक्र होके आनंद दे नाल अपना जीवन बतीत करके इस संसार दे विचों सुरखरू होके खुशी नाल जाते हैं। कर किरपा प्रभ अपनी, हे परमात्मा कृपा कर, मेहर कर, कर किरपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। मेरे अंदर ना तेरे दर्शनां लई प्यास बनी रहे, तेरे दर्शनां दी प्यास मेरे अंदर लगी रही, दिन रात दर्श तेरे की प्यास मन लगी। मेरे अंदर तेरे दर्शनां दी प्यास बनी रहे। जिवें बंदा पानी कदों पींदा जदों प्यास लगी होवे, प्रशादा कदों छकदा जदों भुख लगी होवे। जे भुख ही नहीं लगी प्रशादा किवें छक लेगा? जे प्यास ही नहीं लगी किन्ना कुछ पानी पी लेगा? पर जे प्यास लगी है बंदा पानी पी जाएगा, जे भुख लगी है खाई जाएगा। मेरे अंदर तेरे दर्शनां दी प्यास बनी रहे, किते इहो जिहा समा ना आए मैं कहां तेरे दर्शन करके रज गया, हुण नहीं तेरे दर्शनां दी लोड़ ना। मेरे अंदर इहो जी बिरती ना आ जाए, मेरे अंदर तेरे दर्शनां दी प्यास बनी रहे, मैं तेरे दर्शनां लई तड़फदा रहां। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, मैं तो तेरे अगे रजोइयां करा। सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी, मैनू एक खिन वास्ते भावें दर्शन दे दे, पर दर्शन दे, मैं तेरे दर्शना तो बिना नहीं रह सकता। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। हुण मेरी ये हालत बन गई है। मेरी तेरे चरणों में अरदास है परमात्मा मेहर करी, मैं तेरे दर्शनां वालों कदी रज्जा ना। मेरे अंदर तेरे दर्शनां दी प्यास हमेशा बनी रहे, लगी रहे, मैं तेरे दर्शन लोचदा रहा। नानक दी ये अरदास है, हे परमात्मा तेरे चरणों में कि तेरे वर्गा दूजा होर कोई नहीं, तेरे वर्गा दूसरा कोई नहीं। पर यह कौन कह सकता? जेड़ा गुरु नूं मिल के, गुरु का उपदेश कमा के, गुरु की सिक्ख्या ते चल के परमात्मा के निजमां नूं मान लैंदा, वो ये गल कह सकता परमात्मा वर्गा दूजा होर कोई नहीं। वो एक गल दावे नाल कहंदा परमात्मा वर्गा दूजा कोई हो ही नहीं सकता। वो केवल एक है,
ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਆਸਾੜ ਸੰਤਰ ਸਕੈ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ, ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ। ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Rahat